Namaskar, you're watching Ishan Bangla News Times. I am Reshmi Basak. First the headlines. Homecoming eludes Bangla nationals. Police vigil along Assam-Manipur border. Garbage heap irks Silchar citizens. Now the news in detail. Following the deportation of 10 Bangladeshi nationals from the Silchar Central Jail on October 13 last year, 17 citizens identified by the Bangladesh government were waiting to be deported on January 9. As part of the procedure, the Bangladeshi citizens were taken out from the detention camp for Karimganj, wherein they were supposed to be taken to their country by the BSF officials. But in a last-minute interesting twist, the deportation process had to be postponed for the day, following lack of requisite approval from the Ministry of Home Affairs. According to sources, the Bangladeshi citizens were brought back to the detention camp at the Silchar Central Jail. Sources said that the deportation shall be executed within the next few days. ঠিকই আছে এনেকৈ আছে অলপ around 17 of the declared foreign nationals they are being deported to Bangladesh after observing due formalities and they are being handed over to the Karimganj police from where they will be taken back to the Bangladesh through the border security forces of both the countries and the due formalities are being handed over by the superintendent of police of jail here so he will be handing over. That is all. That is all. কোনটো বর্ডারে পার করা হবে? এটো থ্রু করিমগঞ্জ কালীবাড়ি ঘাট আছে এটো এরিয়া আছে ঠিক আছে Police officials of Kachar and Jiribam are spending tense times protecting the Jirighat bridge since the first few days. Ahead of the assembly elections in Manipur, intelligence inputs of threats to blast the bridge has taken the police by surprise. In the words of Kachar SP Rakesh Roshan, the threats have come from the fractions of NSCN and police has started counter-emergency operation deploying platoon security officials. এনেকুৱা ইনপুট আহিছিলে কি যেটো জিৰিঘাট ব্ৰিজ আছে তাত মানে কি NSCN IM or NSCN K মানে দুটা পাৰ্টি যেটো আছে এটো ব্লাস্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদি কিবা যদি চান্স পায় তো ব্লাস্ট কৰিব পাৰে তো খবৰ পোৱাৰ পিছত আমি এটা জয়েন্ট অপাৰেশন তাতে স্টার্ট কৰিলো আৰু তাত জিৰিঘাট পুলিশ লগতে প্যারামিলিটারি ফোর্স और লগতে জিরিবাম পুলিশ এটা জয়েন্টলি মানে কি নাকা চেকিং দি আছে আৰু লাইট ওয়াইট যি আছে লাইটৰ অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে তাকি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বেয়া ঘটনা হ'ব নোৱাৰে এই কাৰণে ফুল প্রুফ সিকিউরিটিৰ অ্যারেঞ্জমেন্ট কৰা হৈছে লগতে যেটো উসৰত নাগা ভিলেজ আছে য'ত সাসপেক্টেড NSCN ৰ মানুহ আহিব পাৰে তাত অন ফ্ৰিকুৱেন্ট বেচিছ CI ops conduct করা হয়েছে আর এই কারণেও এক সেকশন ফোর্স তাত স্পেশালি অপারেশনাল ভাবে দিয়া হয়েছে At a time when the Kachar district administration is making its best efforts to turn Silchar into a clean city, pictures of filth and dirt across lanes and bylanes of the city are telling a sorry story. Heaps of garbage at Narshingtola, one of the prime locations of the city, is giving tough times to the citizens. Since there is not much of traffic movement around the route, the issue remained unobserved so far.
locals, the workers of Silchar Municipal Board do not bother to pick the garbage from this place, which is making things worse. পরিষ্কার হয় না এটা 7-10 দিন থেকে এনে জাবরা ফেলে থাকে প্রায় সময় জাবরা ফেলে দেয় এদিকে পরিষ্কার করা যায় না মিউনিসিপ্যালিটি বলে ও না তাই ও কুটিয়ে পর্যন্ত তাই এদিকে প্রায় জাবরা থাকে যায় এই জাবরাটা কতদিন ধরে এরকম? 10 দিন 15 দিন থেকে জাবরা আছে। যতটুকু প্রচারের আলোয় স্বচ্ছতাকে নিয়ে আসা প্রচেষ্টা হচ্ছে সেই তুলনায় পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে ব্যাপারটা সেটা সেই রকমভাবে করা হচ্ছে না। বিশেষত রাঙ্গিরখাড়ের নালার থেকে শুরু করে বিভিন্ন অলিগলিতে রাস্তার পাশে নালাতে প্লাস্টিক থার্মোকলের যে থাল বিভিন্নভাবে পড়ে থাকে সেইগুলা পরিষ্কার যদি না করা হয় তাহলে এভারেজ স্বচ্ছতার প্রশ্নটা কিন্তু উপেক্ষিত হয়েই থাকবে। সুতরাং এই মুহূর্তে যেটা আমি বলতে চাইছি যে যদি সত্যি সত্যি স্বচ্ছতা সেটা অ্যাচিভ করতে হয় তাহলে বিভিন্ন কর্নার থেকে অলিগলিতে রাস্তাঘাট পুকুর এবং যেসব নালাতে দিয়ে জল যায় সেইগুলা এই শীতকালীন সময়েই প্রচেষ্টা নিয়ে পরিষ্কার করা যদি হয় তাহলে স্বচ্ছতা সফল হবে। আগামী দিনে বৃষ্টির সময়ও ফ্লাড বা শহরে যে জলের যে দুর্গতি হয় জলের মানে অপ্রত্যাশিত যে দুর্গতি হয় সেটার থেকে আমরা রক্ষা পাব। আশা করব যে প্রচারের এই ডামাডোল থেকে সত্যিকার অর্থে আরও প্রচেষ্টা করে এই কোনা বিভিন্ন কর্নার অর্থাৎ গলি থেকে আরম্ভ করে নালাখালাতে যে অবস্থাগুলো হয়েছে সেটাতে কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন। The Mahila Congress wing of the Silchar District Congress Committee took to the streets on Monday protesting the demonetization move by the central government. Women cadres of the committee were seen in an animated move with household utensils at Khudiram Bose point of the Silchar city during the protest. Sanchita Acharya, president of the committee, said that because of the demonetization, the small and medium industries have been badly hit. Also, the women of the country are facing immense difficulties at every step because of the abrupt decision. নমস্কার। বিমুদ্রাকরণের ফলে দেশের যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং সাধারণ মানুষ ও মহিলারা যে আজকে ভীষণভাবে চরম দুর্ভোগে হয়রানির শিকার, তার প্রতিবাদে আজকে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষে একসাথে ভারতের জাতীয় মহিলা কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টের মহিলা কংগ্রেসের মহিলারা আজকে আমরা একটা বিক্ষোভ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এবং এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আমরা বোঝাতে চাই এই মোদী সরকারের যে বিমুদ্রাকরণ নীতি, এই নীতির ফলে আমাদের মহিলারা ভীষণভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন। আজকে সব জায়গায় বলা হচ্ছে 100 গ্রামের বেশি সোনা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। আপনারাই বলুন 100 গ্রামের বেশি যারা গিফট পেয়েছেন, উপহারে যে সোনাটা পেয়েছেন, আজকে সেটাকেও কালো সোনা হিসেবে দেখানো হচ্ছে, কিন্তু এই জিনিসটা তো মানা সম্ভব না। সুতরাং আমরা এর প্রতিবাদে আজকে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি নিচ্ছি, বিক্ষোভ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। সুতরাং আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যে মার খেয়েছে, মহিলারা আগে 1-2 টাকা করে জমিয়ে ওনারা নিজের সংসার চালাতেন বা খুশিমতো একটা জিনিস কিনতেন, সেই টাকাটা এখন রাখতে লাগবে ব্যাংকে। এই ক্ষেত্রেও মহিলাদের একটা ছোট ইয়েটা মার খেয়েছে। এই জন্য এর প্রতিবাদে আমরা আজকে একটা বিক্ষোভ কর্মসূচি মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে নিয়েছি এবং আপনারা দেখছেন এখানে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি আমরা পালন করছি। Also, former MLA Ruminath slammed the government as well.
হলো মানুষের হইলো দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের খাবার দিয়ে এটার পরিস্থিতিটা মিলে আমরা যেটা দেখছি যে দৈনন্দিন জীবনে সিলিন্ডারের দাম বেশি, ডাল তেলের দাম বেশি, পেট্রোলের দাম বেশি, গ্যাসের দাম বেশি। এটা হলো একটা প্রতিবাদ কার্যসূচি। একজন মহিলা, গৃহিণী মহিলা থাল বাসন দিয়ে নিশ্চিতভাবে নিজের ক্ষোভটারে প্রকাশ করে। আজকে যেটা এটা প্রকাশ মহিলা কংগ্রেস থেকে আম জনতা একজন মহিলায় বর্তমানকালে কিভাবে সাফার বা মোদী সরকারের এই বিমুদ্রা নীতিকরণের কারণে যেভাবে হয়রানি চলে এইটার ব্যাপারে আমরা ক্ষোভটা প্রদর্শন করছি। The CPM Kachar Hailakandi District Committee staged a protest against the offensive anti-Bengali comments made by Minister of State for Railways Rajan Gohain on Monday. They demanded cancellation of his ministership with immediate effect. সিপিএম এর পক্ষ থেকে শিলচর, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি এই 3 জায়গাতেই আমরা আজকে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ধর্ণা কর্মসূচি নিয়েছি। মূলত আমরা দেখেছি যে রাজ্যের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি যে উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখছেন, মাদ্রাসায় শুক্রবারে ছুটির বদলে রোববারে ছুটি বা মাদ্রাসায় রমজান মাসের সময় যে ছুটি হয় সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া, এই সমস্ত বিষয়। এবং রাজেন গোহাই তার বরাক উপত্যকাতে ভাষা আন্দোলন ভুল হয়েছিল, বরাক উপত্যকাতে অসমীয়া বাংলার বদলে অসমীয়া ভাষা চালু করা হবে ইত্যাদি যে সমস্ত কথাগুলো বলেছেন, সেই জন্য আজকের আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন ছিল। তাছাড়া এই 500 টাকা এবং 1000 টাকা নোট বাতিলের পরবর্তী সময়ে আমরা জনগণের যে হয়রানি চলছে সেই হয়রানি কিন্তু আজকে কিন্তু সেটা বন্ধ হয়নি, আজকেও হয়রানি চলছে। দেশে একটা বিরাট অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের আজকের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন ছিল। এবং তার পাশাপাশি যে খাদ্য সুরক্ষার যে বিষয়টা, যে গণবন্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ রেশনের দোকানগুলোতে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জিনিস যাতে সরবরাহ করা হয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা হয়, এই সমস্ত বিষয়গুলো ছিল আমাদের আজকের এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের আমাদের মূল দাবি। তাছাড়া আমরা এটাও চাই যে এনআরসি যাতে মার্চ মাসের মধ্যে এনআরসির কাজ অতি অবশ্যই যাতে শেষ করা হয়, কারণ এনআরসির কাজ শেষ না হলে আমরা দেখেছি যে আমরা যে নাগরিকত্বের যে বিষয়টা এটা সমাধান হচ্ছে না। সুতরাং এই বিষয়গুলোকে সমাধান করার জন্য আগে এনআরসির কাজটাকে সম্পন্ন করা উচিত। আমাদের দাবি মার্চ মাসের মধ্যে এই কাজটা শেষ করতে হবে। The workers of Argatipur Tea Garden are in protest against the non-availability of ATMs and bank accounts in the garden. They said that they are not yet familiar to use the ATM cards, putting them into great difficulties. On Monday, the workers echoed their demands to continue disbursing their wages in the conventional mode until the system for cashless payment is made proper. শ্রমিকগণের সাপ্তাহিক তলব হারে প্রদান করতে হবে। শ্রমিকগণের সাপ্তাহিক তলব হারে প্রদান করতে হবে। বাগানে এটিএম সেন্টার স্থাপন করতে হবে। শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শেষ হওয়া না পর্যন্ত পুরনো হিসাবে তলব প্রদান করতে হবে। মেশিনের ব্যবহারের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মেশিন ব্যবহারের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। চিন্তা করাই ভুল। আপনার বাগানে এই তলবের যেটা সমস্যা আছে, আমরা বাগানে বহুত মানুষ মানে ওই তলবের লাগে যে সাপ্তাহিক তলব যদি না হয়, গরিব মানুষ আছে, গরিব মানুষ এটা সাপ্তাহিক তলব না পাইলে এটা তারা খরচ পাড়ে যেমনি বন্ধ হয়ে যায়। কোনো ছেলে মেয়ের কোনো কাপড় সাপড় কোনো স্কুল পড়ানি যায় না। এর লাগি আমরা মানে সপ্তাহিক তলব সপ্তাহে হইতে লাগবো। এর লাগি আমরা এটা করলাম। আমরা মানে যে আমরা বাগানে মানুষ আছে 300-350 লেবার আছে, 350 লেবারের মধ্যে আমরা অ্যাকাউন্ট মোটামুটি আমরা সব খুলে গেছে, অ্যাকাউন্ট বাকি নাই। কিন্তু আমরা সরকারের কথা আমরার কথা আছে যে সরকার আমরা বাগানে এটিএম সেন্টার খুলে দিব, আমরা মেশিনের ব্যবস্থা করে দিব, এরপরে আমরা সাপ্তাহিক তলবে আমরা এটিএমে দিব। এর আগে পর্যন্ত আমরা যেরকম এটিএম তলব যার এরকম আমরা সাপ্তাহিক তলব
দিতে হইব এইটার লাগি আমরা এইটাই দাবি করিয়া রাখছি। Following the workshop, Bibarton, a theatre group of Barak Valley, staged a play on Sunday at Hailakandi. Directed by Shayan Bishash, young theatre enthusiasts took part in the play with great interest. আর আমরা তো রিসেন্টলি সেখানে সেটেল হয়েছি মু সেইটা বন্ধু তাও ওখানে আমার দত্ত চলে বুঝছনি নাম জানো তো আমার কথা তোর পঞ্চায়েত আবার তুই বিয়া আবার সেটা করতে করেছি বাবা বাবা সামনে আমার বিয়া বাবা তুমি বাজাই যাই না একটা শহরে Before we conclude, let's take a quick look at the top stories once again. Homecoming eludes Bangla nationals. Police vigil along Assam-Manipur border. Garbage heap irks Silchar citizens. That's all for now. Thanks for joining us. Namaskar.